کرتے ہیں بلیٹن کا باقاعدہ آغاز الیکشن کی ڈیٹ کے حوالے سے۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب اسمبلی کے الیکشن کا شیڈول جاری کر دیا۔ پنجاب اسمبلی نے انتخابات 30 اپریل کو ہوں گے۔ عمران خان کی خالی کردہ قومی اسمبلی کی 6 نشستوں پر بھی ضمنی الیکشن ہوگا۔ ووٹنگ 30 اپریل کو ہی کرائی جائے گی۔ 11 مارچ کو پبلک نوٹس جاری ہوگا۔ کاغذات نامزدگی کی 12 سے 14 مارچ تک جمع کرائی جا سکیں گے۔ ریٹرننگ آفیسر امیدواروں کی حتمی فہرست 4 اپریل کو جاری کرے گا۔ 6 اپریل کو انتخابی نشان الاٹ ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب اسمبلی کے الیکشن کا شیڈول جاری کر دیا۔ پنجاب اسمبلی کے انتخابات 30 اپریل کو ہوں گے۔ عمران خان کی خالی کردہ قومی اسمبلی کی 6 نشستوں پر بھی ضمنی الیکشن ہوگا۔ ووٹنگ 30 اپریل کو ہی کرائی جائے گی۔ ریٹرننگ آفیسر کی جانب سے پبلک نوٹس 11 مارچ کو جاری کیا جائے گا۔ کاغذات نامزدگی 12 سے 14 مارچ تک جمع کرائی جا سکیں گی۔ امیدواروں کی ابتدائی فہرست 15 مارچ کو جاری کی جائے گی۔ امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی 22 مارچ تک کی جائے گی۔ امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کے خلاف اعتراضات 3 اپریل تک دائر کیے جا سکیں گے۔ ریٹرننگ آفیسر امیدواروں کی حتمی فہرست 4 اپریل کو جاری کرے گا۔ امیدوار 5 اپریل تک اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے سکیں گے۔ ریٹرننگ آفیسر 6 اپریل کو امیدواروں کو انتخابی نشان الاٹ کرے گا۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب کے عام انتخابات کا اعلان کر دیا۔ وزارت داخلہ اور خزانہ کو کل بریفنگ کے لیے طلب کر لیا گیا۔ وزارتوں کے سیکرٹری الیکشن کو بریفنگ دیں گے۔ آپ کو وہاں بتاتے چلیں الیکشن کمیشن نے پنجاب کے عام انتخابات کا اعلان کر دیا۔ وزارت داخلہ اور خزانہ کو کل بریفنگ کے لیے طلب کر لیا گیا۔ وزارتوں کے سیکرٹری الیکشن کو بریفنگ دیں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں الیکشن کمیشن نے پنجاب کے عام انتخابات کا اعلان کر دیا۔ وزارت داخلہ اور خزانہ کو کل بریفنگ کے لیے طلب کر لیا گیا۔ وزارتوں کے سیکرٹری الیکشن کو بریفنگ دیں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں الیکشن کمیشن نے پنجاب کے عام انتخابات کا اعلان کر دیا۔ مزید اس حوالے سے جان لیتے ہیں عبدالرحمان سے۔ جی عبدالرحمان بتائیے گا۔ جو بات کریں آج کی اہم خبر ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان کی جانب سے الیکشن کا شیڈول جاری کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وزارت داخلہ اور خزانہ کو کل دوپہر 12:30 بجے سیکرٹریز کو بریفنگ کے لیے طلب کیا گیا۔ دونوں وزارتوں کے سیکرٹری کل کمیشن کو تفصیلی بریفنگ دیں گے، جہاں پر الیکشن کے انعقاد کے لیے فنڈز کی فراہمی کا کہا جائے گا۔ وزارت داخلہ کو الیکشن کی سیکورٹی کے لیے آرمی، رینجر اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی فراہمی یقینی بنانے کا کہا جائے گا، جبکہ اس سلسلے میں جی ایچ کے اور وزارت دفاع سے رابطہ کر کے فوج کی الیکشن ڈیوٹی کو یقینی بنانے کے حوالے سے ہدایات دی جائیں گی۔ اس کے علاوہ 10 مارچ کو وزارت دفاع اور ملٹری آپریشنز ڈائریکٹوریٹ کو الیکشن سے متعلق سیکورٹی معاملات پر بریفنگ کے لیے طلب کیا گیا۔ 13 مارچ کو صوبائی اسمبلی پنجاب کے جنرل الیکشن کے انتظامات اور سیکورٹی کے حوالے سے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب، چیف سیکرٹری پنجاب اور آئی جی پنجاب کو الیکشن سیکریٹریٹ میں بلایا گیا تاکہ وہاں پر نگران سیٹ اپ کے ساتھ جو ہے وہ انتخابات کے حوالے سے بات کی جا سکے۔ واضح رہے کہ یہاں پر پریزیڈنٹ نے جو 30 اپریل کی ڈیٹ دی تھی، اس کے مطابق الیکشن کمیشن کی جانب سے پنجاب بھر میں الیکشن کا اعلان کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ 6 حلقوں میں جو ہے وہ ضمنی انتخابات قومی اسمبلی کے ہوں گے، وہ بھی اعلان کر دیا گیا، اور 30 اپریل کو پولنگ ہوگی۔ اس سلسلے میں الیکشن کمیشن کی جانب سے الیکشن کی تیاریوں کے حوالے سے باضابطہ طور پر کام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ عبدالرحمان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ مزید آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ مہنگائی اور مہنگائی، انڈسٹری کے لیے انرجی ٹیرف مہنگا، کپڑے کی پروسیسنگ معاوضے میں بھی اضافہ۔ رمضان المبارک کی آمد سے قبل ہی کپڑے کی قیمتیں قابو سے باہر، عوام کی جیبوں پر بھاری پڑنے لگی۔ تاجروں نے ایک ماہ میں 4 بار معاوضہ بڑھنے سے کپڑے کی قیمتیں متعین کرنا مشکل قرار دے دیا۔ ایک ماہ سے ٹیکسٹائل پروسیسنگ معاوضے میں 4 مرتبہ اضافہ کیا گیا ہے۔ پروسیسنگ ملز مالکان نے انرجی ٹیرف مہنگا ہونے کے بعد ایک بار پھر پروسیسنگ معاوضہ بڑھا دیا۔ کپڑے کا معاوضہ 3 سے 5 روپے فی میٹر تک بڑھا دیا گیا۔ کپڑے کے تاجر شدید پریشان۔ تاجروں کا کہنا تھا کہ کاروبار تباہ ہو چکے ہیں۔ صدر ہول سیل کلاتھ سیکٹر شیخ فیصل کا کہنا تھا کہ حکومت کی پالیسیاں ہی کاروبار کے خلاف ہیں، گاہک مارکیٹ کا رخ نہیں کر رہا۔ تاجر کاروباری حالات سے تنگ آ چکے ہیں۔ جتنی دیر تک گورنمنٹ یہ نہیں چاہے گی عام عوام کو ریلیف دینا، اتنی دیر تک عام عوام مرتی جائے گی اور مرتی جا رہی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ عید کا ایک ایسا تہوار ہوتا ہے کہ کپڑا ہمارا بکتا ہے۔ بلیو کریں گے فضیل، کوئی کام نہیں ہے،
कोई जीरो से नीचे काम है इसके। मुल्की बरामदात में इजाफा, मगर टेक्सटाइल की बरामदात कम हो गई। टेक्सटाइल बरामदात 2 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गई। फरवरी 2023 में बरामदात 1.2 अरब डॉलर हो गई। माली साल 2022-2023 के 8 महीनों में 5 महीने खसारे में रहे। अक्टूबर से चलने वाला खसारा 5वें महीने में 28% तक आ गया। फरवरी में बरामदात जनवरी की निस्बत 1.5 अरब डॉलर के मुकाबले में 1.32 अरब डॉलर रही। साबिक सदर चैम्बर्स इंजीनियर एहतशाम जावेद का कहना था कि एक्सपोर्टर के पैसे वापस नहीं हो रहे, बोझ बढ़ रहा है जिसके असरात पूरी मईशत पर पड़ेंगे। रॉ मटेरियल की कॉस्ट एंड अनअवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ये 3-4 चीज़ें मिल गई हैं। आप किस तरीके से इससे काम आउट होंगे, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। मैं ये समझने से बिल्कुल कासर हूँ कि हुकूमत क्या कर रही है कि आप अपना खसारा कम करने के लिए फौरी तौर के ऊपर आपको जो पैसे चाहिए उनके साथ साथ आपको आपकी एक्सपोर्ट्स की भी एनहेंसमेंट चाहिए, आपको रेमिटेंसेस भी ज़्यादा चाहिए। एक तरफ एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को रिफंड ना मिलना मुश्किलात खड़ी कर रहा है, दूसरी जानिब प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एनर्जी टैरिफ महंगा होने के बाद प्रोसेसिंग मुआवजे में इजाफा करती जा रही है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर बिलाल डोगर के साथ वजीर अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। दूसरी जानिब फैसलाबाद के सनतकार सेल्स टैक्स रिफंड ना मिलने पर नाराज, कहते हैं हुकूमत ने सेल्स टैक्स तो बढ़ा दिया लेकिन रिफंड जारी नहीं कर रही। साबिक सदर चैम्बर सैयद जिया अलमदार हुसैन बोले, रिफंड्स की बहाली कारोबार का अहम हिस्सा है, इंडस्ट्री बंद होने से हजारों लोग बेरोजगार होंगे। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साबिक सदर सैयद जिया अलमदार हुसैन ने कहा कि मुईशत तबाह हो चुकी है, इंपोर्ट बंद जबकि रॉ मटेरियल दस्तयाब ही नहीं। दूसरी जानब सेल्स टैक्स भी 1% बढ़ा दिया गया, मगर हमें हमारे सेल्स टैक्स रिफंड्स ताहाल अदा नहीं किए जा रहे। रिसेंटली इन्होंने सेल टैक्स में डिले स्ट्रेटजी शुरू कर दी है, अदरवाइज ये हमें 72 आवर में ये हमें मिलता था, वो भी ख़त्म हो गया। तीसरा ये किया है कि जो सेल टैक्स हमें मिल रहा था उसमें बहुत सारी अमाउंट डेफर करनी शुरू कर दी है। उनका मजीद कहना था कि सेल्स टैक्स रिफंड्स किसी भी इंडस्ट्री के लिए उसके सरमाए का हिस्सा होते हैं, मगर रिफंड्स की बहाली में हुकूमती रुकावट हमारे कारोबार तबाह कर रही है। अगर आपने IMF को पैसे लेने हैं तो आपने उनको बताना है कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ रही है, हम इस तरह उतारेंगे। दूसरा, जिस आपको पता है हमने उस दिन भी बड़ी डिटेल बात की थी कि इस वक्त आज भी इंटरबैंक का और ओपन मार्केट का फर्क है रेट का। सनतकार कहते हैं सेल्स टैक्स रिफंड्स की बहाली में पैदा होने वाली रुकावटों को फौरी खत्म किया जाए ताकि कारोबार चलाए जा सकें। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। मजीद आगे बढ़े और आपको बताते चले, मुश्किल मुआशी सूरत हाल में अच्छी खबर, फरवरी में दरामदात पर टैक्स वसूल में इजाफा, इनकम टैक्स में 48%, सेल्स टैक्स में 16% इजाफा रिकॉर्ड। फैसलाबाद से इनकम टैक्स की मद में 290 मिलियन रुपए जबकि सेल्स टैक्स की मद में 1340 मिलियन रुपए वसूल। मुश्किल मुआशी सूरत हाल में अच्छी खबर, दिसंबर और जनवरी के बाद फरवरी में दरामदात पर टैक्स वसूलियों का ग्राफ मुस्बत रहा। सनती शहर फैसलाबाद से गुज़िश्ता माह इंपोर्ट से इनकम टैक्स की मद में 290 मिलियन, सेल्स टैक्स की मद में 1340 मिलियन रुपए वसूली हुई। FBR की अदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता महीनों के मुकाबले इनकम टैक्स में 48% हुआ, सेल्स टैक्स की मद में 16% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दरामदात से सेल्स टैक्स 1340 मिलियन रुपए वसूल हुआ। मजमूई तौर पर इंपोर्ट से टैक्सेस की मद में 11,797 मिलियन रुपए आमदन हो चुकी है। सनती शहर में ज्यादातर दरामदात एक्सपोर्ट सेक्टर में इस्तेमाल होने वाले खाम माल की है। और यहाँ आपको बताते चलें कि जंग के किसान एक बार फिर सड़कों पर निकलने को तैयार। शुगर मिल से वाजिबात की अदम अदायगी, फेस्को की जानिब से ओवर बिलिंग और खाद की अदम दस्तयाबी के खिलाफ एहतजाजी धरना देने का ऐलान कर दिया। दूसरी जानिब खाद डीलर्स के साथ हुकूमती मुज़ाकरात कामयाब, मगर यूरिया खाद के हसूल पर हदबंदी, किसानों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। चिन्नौट में जर्द कंगी के बाद गंदम की फसल पर गाजर बूटी का हमला, ज़राई माहिरीन ने पैदावार 14 से 42% तक मुतासर होने का खदशा जाहिर कर दिया। जंग के किसान एक बार फिर सड़कों पर निकलने को तैयार हो गए। शुगर मिल से वाजिबात की अदम अदायगी, फेस्को की जानिब से ओवर बिलिंग और खादों की अदम दस्तयाबी के खिलाफ किसान इत्तेहाद ने कल से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाजी धरना देने का ऐलान कर दिया। काश्तकारों का कहना था कि मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। चिन्नौट मोड़ से डिप्टी कमिश्नर जंग के ऑफिस के बाहर हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, जिसमें हमारे मुतालबात नंबर 1 कि ज़िला जंग की जितनी 5 शुगर मिलें हैं उनमें से 3 शुगर मिलों की पेमेंट बकाया है।
उनको अदायगी अभी तक नहीं हुई। खाद डीलरों के साथ हुकूमती मुज़ाकरात तो कामयाब हो गए, मगर यूरिया खाद के हसूल पर हदबंदी नया मसला बनने लगी। मुकर्ररा मिकदार से जायद पर फर्द की कापी मुहैया करना लाजम होगा। किसानों का कहना था कि यूरिया खाद के हसूल पर हदबंदी बड़ा मसला बन रही है। हमारे ऊपर वही तलवार अटकी हुई है कि ना रेट पे, गवर्नमेंट के रेट पे खाद मिल रही है, और एक नया इशू शुरू कर दिया है कि जाएं पटवारी से फर्द लेके आएं। जो जिसकी ज़ाती ज़मीन है वो तो फ़र्द ले आएगा, लेकिन वहाँ गमगीन सूरत हाल होगी जो ठेके पे काश्त कर रहा है। चिन्योट में जर्द कंगी के बाद गंदम की फसल पर गाजर बूटी के हमले ने काश्तकारों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। ज़रई माहिरीन ने पैदावार 14 से 42% तक मुतासर होने का खदशा जाहिर कर दिया। किसानों का इस हवाले से कहना था कि 21वीं सदी में भी महकमा ज़राअत के पास गाजर बूटी का कोई हल मौजूद नहीं। गाजर बूटी की एक बीमारी आई है, बूटी आई है, तो हम महकमा ज़राअत वालों के पास भी गए। हमने उन्हें कहा कि सर इसका जो है ना तदराक के लिए कुछ हमें जो है ना सजेशन मेडिसिन करें, तो वो कहते हैं कि जनाब ये जो है ना हमारे पास इसका कोई हल नहीं है। तो देखें 21वीं सदी है, मॉडर्निज्म आ गया है, तो अगर जो है ना इस पे काबू नहीं किया जाता तो 14 से 42% तक जो है ना जो फी एकड़ पैदावार है उसका जो है ना खदशा है कि वो मुतासर हो सकती है। झंग, फैसलाबाद और चिन्योट के किसानों को अदायगियों, खादों की दस्तयाबी और फसल पर बीमारियों के हमले की वजह से मुश्किलात और माली नुकसान का सामना है। किसानों को खाद और दीगर सामान खरीदने के लिए भी जदोजहद करना पड़ती है। किसानों ने हुकूमत से नुकसान से बचने के लिए इक़दाम करने और किसान दोस्त पॉलिसियाँ बनाने का मुतालबा किया है। मज़ीद आगे बढ़े और आपको बताएं, एफबीआर नाहिंदगान के खिलाफ इन एक्शन। एक माह में 14 डिफॉल्टर्स के बैंक अकाउंट्स फ्रीज करके 22 मिलियन रुपए की रिकवरी कर ली गई। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। एफबीआर नाहिंदगान के खिलाफ इन एक्शन। एक माह में 14 डिफॉल्टर्स के बैंक अकाउंट्स फ्रीज करके 22 मिलियन रुपए की रिकवरी कर ली गई। सलमान आमिर प्राइवेट लिमिटेड, अहमद इदरीस कंस्ट्रक्शन कंपनी, अमीन ब्रदर्स इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड समेत 14 कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। मोहम्मद सुलेमान के बैंक अकाउंट से 56,38,000 रुपए रिकवरी की गई। अहमद इदरीस कंस्ट्रक्शन कंपनी से 6,34,000 रुपए, शाहिद जुल्फिकार के बैंक अकाउंट से 11,38,000 रुपए वसूल किए गए। अमीन ब्रदर्स इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के जिम्मे 32,60,000 रुपए वाजिबुल अदा थे। एफबीआर हुकाम के मुताबिक नाहिंदगान को अदायगियों के लिए नोटिस भिजवाए गए थे। अदम तामील पर कार्रवाई अमल में लाई गई। एफबीआर की सेल्स टैक्स के तस्दीकी निजाम POS में रजिस्टर्ड न होने पर कार्रवाई। डी ग्राउंड में अलहाज बुंदू खान रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया। फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफातर हुकाम के मुताबिक होटल इंतजामिया को सेल्स टैक्स के तस्दीकी निजाम में रजिस्टर्ड होने के लिए नोटिस भिजवाए गए। अदम तामील पर लायलपुर जोन की जानिब से कार्रवाई अमल में लाई गई। फैसलाबाद में थैलेसीमिया के मरीज बच्चों की मुश्किलात में इजाफा। ब्लड बैंक के बाद ब्लड ग्रुपिंग सेट और स्क्रीनिंग किट्स मार्केट में नायाब होने के सबब मरीज बच्चों का इलाज मुतासर होने लगा। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे असदार हुसैन से। ब्लड ग्रुपिंग सेट और स्क्रीनिंग किट्स मार्केट से नायाब होने से थैलेसीमिया के बच्चों की मुश्किलात बढ़ गईं। अलीज़े फाउंडेशन की फोकल पर्सन साइमा का कहना था कि 350 रुपए में मिलने वाला ब्लड बैग 1650 रुपए का मिल रहा है। जो ब्लड ग्रुपिंग सेट 1000 रुपए का मिलता था अब 3000 रुपए में मिल रहा है। फैसलाबाद की मार्केट से हम ब्लड बैग्स परचेज करते थे, तकरीबन 300-350 रुपए का बैग हमें मिल जाता था। लेकिन अब अगर हम बैग परचेज करने के लिए जाते हैं तो अव्वल तो वो ये कहते हैं कि ब्लड बैग्स मार्केट में हैं नहीं, आपको मंगवा देंगे, या उन्होंने स्टॉक रखा होता है। अब 350 से 400 का जो ब्लड बैग है वो अब 1600 1650 का बैग हमें एक बैग सिंगल बैग मिल रहा है। खून की स्क्रीनिंग के लिए मार्केट में किट्स नहीं मिल रही। उन्होंने हुकूमत से थैलेसीमिया के मरीज बच्चों के लिए आसानी पैदा करने की अपील की है। ब्लड ग्रुपिंग सेट जो हैं वो तकरीबन 1000 का सेट मिल जाता था, वो अब हम 3000 का मंगवा रहे हैं। वो भी फैसलाबाद से हमें नहीं मिल रहा, वो हमें लाहौर से हम लोग ये सारी चीज़ें मंगवा रहे हैं। अब ये बताइए कि ये बच्चे जिनका ब्लड के बगैर जिनका जिंदा रहना ही नामुमकिन है, तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे। इनका कहना था कि ब्लड ग्रुपिंग सेट और स्क्रीनिंग किट्स ना मिलने के सबब खून के एहतियात के असूल में दुश्वारी का सामना है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद में जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद की CT स्कैन मशीन खराब, मर्ज की तशखीस का अमल मुतासर हो गया। उधर महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से महकमा सेहत फैसलाबाद को मजीद 11,000 इंसुलिन वायल्स फराहम कर दी गई।
فیصل آباد میں جنرل ہاسپٹل غلام محمد آباد کی سی ٹی اسکین مشین خراب، مرض کی تشخیص کا عمل متاثر ہو گیا۔ دور دراز سے آئے مریض سی ٹی اسکین کے لیے الائیڈ ہاسپٹل اور ڈی ایچ کیو ہاسپٹل کا رخ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ مریض کے ساتھ آئے لواحقین کا کہنا تھا کہ والد کا سی ٹی اسکین کرانا ہے، مگر جنرل ہاسپٹل میں سی ٹی اسکین خراب ہے، جس کے لیے الائیڈ ہاسپٹل جانا پڑ رہا ہے۔ ایم ایس جنرل ہاسپٹل غلام محمد آباد ڈاکٹر عامر نوید کا کہنا ہے کہ سی ٹی اسکین کے اسپیئر پارٹس بیرون ملک سے منگوا لیے ہیں، 2 سے 3 روز میں سی ٹی اسکین فعال ہو جائے گی۔ 6 مہینے کے بعد اس کی ایک جنرل سروس کرتی ہے، جس کے لیے 3 دن کے لیے مشین جو ہے وہ ہینڈ اوور کی جاتی ہے کمپنی کو۔ تو دوسرا اس کے ساتھ ایک اس کا سپلائی کا ایشو تھا، جو سپلائی جو جاپان سے منگوائی گئی ہے، تو وہ بھی اس دفعہ ساتھ ہی ریپلیس کریں گے، اور یہ 11 تاریخ کی دوپہر تک جو ہے مشین سروس کر کے اور اس کی سپلائی چینج کر کے جو پارٹ چینج ہونا ہے وہ اس کو ہینڈ اوور کر دیں گے۔ ادھر محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کی جانب سے محکمہ صحت فیصل آباد کو مزید 11,000 انسولین وائلز فراہم کر دی گئی۔ ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری سے رپورٹ موصول ہونے کے بعد انسولین تحصیل ہسپتالوں کو منتقل کی جائے گی۔ محکمہ صحت انتظامیہ نے انسولین وائلز ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری کو ٹیسٹ کے لیے بھجوا دی ہیں۔ محکمہ صحت کا کہنا تھا کہ گزشتہ ہفتے موصول ہونے والی 11,000 انسولین ہسپتالوں میں منتقل کر دی گئی ہیں۔ حکومت کی فراہم کردہ مزید 11,000 انسولین بھی ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری سے رپورٹ موصول ہونے کے بعد ہسپتالوں کو بھجوا دی جائیں گی۔ مریم نواز کی فیصل آباد آمد کے حوالے سے پارٹی تیاریاں عروج پر۔ نون لیگ کے سابق ایم پی اے چودھری فقیر حسین ڈوگر کے ڈیرے پر اجتماع، ڈویژنل صدر حاجی اکرم انصاری، سابق ایم این اے میاں عبد المنان، راجہ حمزہ سمیت بڑی تعداد میں رہنماؤں نے شرکت کی۔ میں نون لیگ کے ورکر کنونشن کی تیاریوں کے حوالے سے سابق ایم پی اے چودھری فقیر حسین ڈوگر کے ڈیرے پر اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ سابق ایم این اے میاں عبد المنان و دیگر نے شرکت کی۔ حاجی اکرم انصاری نے کہا کہ عمران خان نے عوام کے ساتھ ریاست مدینہ کے نام پر جھوٹ بولے۔ عمران خان جو باتیں کرتا ہے وہ تمام کی تمام جھوٹ کا پلندہ ہے۔ نہ اس نے ریاست مدینہ بنانی ہے، نہ اس نے 1 کروڑ نوکریاں دینی ہے، نہ اس نے 50 لاکھ گھر بنانا ہے۔ یہ صرف لولی پاپ دے کر ہماری نئی نسل کو تباہ کرنے آیا ہے، لیکن شاید ہماری بات اس وقت ہماری چودھری فقیر حسین ڈوگر نے کہا کہ پاکستان کی ترقی میں سب سے زیادہ میاں نواز شریف کی کاوشیں ہیں۔ ہم نے نواز شریف کی بہادر بیٹی کا بھرپور استقبال کرنا ہے۔ شہر میاں نواز شریف کے جانساروں کا شہر ہے، اور ہم نے ان کی بیٹی کا استقبال اس طرح کرنا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کا کبھی بھی استقبال نہ کیا گیا۔ راجہ دانیال عزیز، صدر یوتھ ونگ عاطف کسانہ اور اہل حلقہ کی کثیر تعداد اجلاس میں شریک ہوئی اور ورکر کنونشن کو کامیاب کروانے کے عزم کا اظہار کیا۔ کیمرامین تصور عباس کے ساتھ فضیل احمد، سٹی 41 فیصل آباد۔ یہاں آپ کو بتائیں، گورنمنٹ گرلز کالج سرگودا روڈ فیصل آباد میں ویمن ڈے تقریب، کمشنر فیصل آباد سلوت سعید، ڈائریکٹر کالجز ڈاکٹر کلثوم اختر، پرنسپل ڈاکٹر نسیم صحرائی، وائس پرنسپل تبسم ریاض، اساتذہ اور طالبات کی شرکت۔ مزید جانیے اس رپورٹ میں۔ گورنمنٹ گرلز کالج سرگودا روڈ فیصل آباد میں خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے شاندار تقریب منعقد ہوئی۔ خواتین کے حقوق، مسائل اور مستقبل کے مواقع پر گفتگو کی گئی۔ تقریب میں کمشنر فیصل آباد سلوت سعید نے خصوصی شرکت کی۔ سلوت سعید نے طالبات کو پڑھائی کے بعد عملی زندگی میں آگے بڑھتے رہنے کا مشورہ دیا۔ Wherever means, whether in the household, in the fields, in the factories, in the educational institutions, in public life, in politics, in judiciary, in so many fields. ڈائریکٹر کالجز ڈاکٹر کلثوم اختر کا کہنا تھا کہ طالبات اپنے خواب پورے کرنے کے لیے محنت جاری رکھیں، کبھی حوصلہ نہ ہاریں تو ان کی کامیابی یقینی ہوگی۔ اور آج بھی ہمیں تو ایسے ہی لگتا ہے کہ ہماری سیکٹری صاحبہ ہیں، کیونکہ ابھی بھی کالجز کے ساتھ ان کی پیار، محبت، دلچسپی یہ بہت قابل قدر ہے، جو ایک ان کا ڈسٹنگوشنگ فیچر ہے other than multiple set of the qualities which she is performing here. معروف شاعر پرنسپل ڈاکٹر نسیم صحرائی نے ویمن ڈے کی مناسبت سے اپنا کلام بھی سنایا۔ حوصلے وقت کے اور زیست کے یک رنگ ہیں آج، آپ گینوں میں تپا ولولائے سنگ ہیں آج، آپ گینوں میں تپا ولولائے سنگ ہیں آج، حسن اور عشق ہم آواز و ہم آہنگ ہیں آج۔ طالبات نے خواتین ڈے کی مناسبت سے نغمے بھی پیش کیے۔ کمشنر سلوت سعید نے ڈائریکٹر کالجز کلثوم اختر، پرنسپل ڈاکٹر نسیم صحرائی و دیگر کے ہمراہ ویمن ڈے کیک بھی کاٹا۔ اس موقع پر وائس پرنسپل تبسم ریاض، اساتذہ اور طالبات کی بڑی تعداد موجود تھی۔ کیمرامین وحید محمود کے ساتھ جہانگیر اشرف، سٹی 41 فیصل آباد۔ دوسری جانب ٹوبہ ٹیکسنگ میں خواتین کے عالمی دن پر مزدور خواتین سڑکوں پر نکل آئی۔
शुरा की अपने हक में तहफ़्फ़ुज़ के लिए नारेबाजी। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। टोबा टेक्सिंग में मेहनत कश खवातीन के ज़ेरे एहतमाम मार्च का इनेकाद किया गया। खवातीन का कहना था कि जदाद में हिस्सा, यकसा तालीम का हसूल हमारा बुनियादी हक है, इसको यकीनी बनाया जाए, कम उम्री की शादी को रोका जाए। ख्वाजा सराबी मार्च में शरीक हुए। वजूदे ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। आज इंटरनेशनल वुमेन डे के हवाले से गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज में एक फंक्शन का इनेकाद किया गया था और एक मैसेज जो है ये दिया गया कि women can do anything and there is nothing that they can't do। कि ख़वातीन के लिए मेरा ये मैसेज है कि आप जो है अपनी मेहनत और लगाव से जो है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कोशिश करें और अगर अल्लाह ताला जो है साथ हों तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते। इस अच्छे मौके पर सबने ही ख़वातीन को खराज तहसीन पेश किया, उनकी कुर्बानियों को, उनकी बहादुरी को, उन वाक़यात को दोहराया गया, उनकी याद ताज़ा की गई। वो मुख्तलिफ़ तरह के प्रोग्राम से जो ऑडियंस को महसूस किया गया। गवर्नमेंट बॉयज़ कॉलेज में भी तालबात ने रंगारंग तकरीब का एहतमाम किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ज़हा शाकर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर तालबात ने टैबलोज पेश किए और फैशन शो का भी इनेकाद किया। खवातीन के आलमी दिन पर रेस्क्यू 1122 के दफ्तर में भी केक काटने की तकरीब हुई। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर फराज मुनीर ने खवातीन स्टाफ को खराज तहसीन पेश किया। कैमरामैन फखर अब्बास और राशिद अनवार के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। यहाँ आपको बताएं, ख्वातीन के आलमी दिन पर पुलिस लाइन्स फैसलाबाद में दरबार का इनेकाद किया गया। ख्वातीन एहलकारों और शुदा के अहले खाना ने शिरकत की। सिटी पुलिस ऑफिसर ने ख्वातीन से खिताब भी किया। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। ख्वातीन के आलमी दिन की मुनासबत से पुलिस लाइन्स में दरबार का एहतमाम किया गया, जिसमें ख्वातीन एहलकारों और शोहदा के अहले खाना ने शिरकत की। इस मौका पर CPO अली नासिर रिजवी का कहना था, फैसलाबाद पुलिस की अच्छी कारकर्दगी में ख्वातीन एहलकारों का बड़ा किरदार है। हमारी ये तमाम नडर बहादुर ये कौम की बेटियां जो आज हमारे सामने बैठी हैं, ये बिल्कुल इस जज्बे को अपने दिल में, अपने सीने में बिल्कुल एक मुतबर्रक अमानत के तौर पर रखती हैं। और वो जज्बा ये है कि अगर उस ज़ाते पाक को राजी करना है, अगर अल्लाह ताला को राजी करना है, तो अल्लाह के बंदों के लिए आसानियां पैदा करें। सिटी पुलिस ऑफिसर अली नासिर रिजवी का मजीद कहना था, ख्वातीन एहलकारों ने मर्दों के शाना बशाना बहादुरी के मुजाहिरे किए हैं। आज के दिन की तकरीब का मकसद ख्वातीन एहलकारों की खिदमात का एतराफ़ करना है। उन्होंने कहा कि शोहदा के अहले खाना हमारे खानदान का हिस्सा हैं। शोहदा की कुर्बानियों से महकमा पुलिस का नाम रोशन हुआ। ये जो हमारी माएँ बहनें बेटियां बैठी हैं, ये हमारी माएँ बहनें बेटियां हमारे लिए इसलिए काबिल फख्र हैं कि इन माओ बहनों बेटियों ने हमारे उन जवानों के अंदर वो जज्बा पैदा किया, हमारे उन सपूतों के अंदर वो जज्बा पैदा किया, हमारे उन शेरों के अंदर वो जज्बा पैदा किया। और वो जज्बा क्या था कि बेटे घबराना नहीं, बेटे पीछे नहीं हटना, बेटे कमर नहीं दिखानी। अगर गोली किसी शहरी के लिए आए तो उसको वफा की मोहर समझ के अपने सीने पे सख्त कर लेना है। CPO ने शोहदा के अहले खाना के मसाइल सुनकर मौका पर हल करने के अहकाम जारी किए। कैमरामैन के साथ तैयब मकबूल, सिटी 41, फैसलाबाद। खवातीन के आलमी दिन के मौका पर सनत-ए-जार जंग में तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। 8 मार्च हकूक़ निस्वां का आलमी दिन। ख़वातीन के किरदार को उजागर करने के लिए सनत-जार जंग में तकरीब का इनेकाद। शुरा ने ख़वातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नई नस्ल की बेहतर तरबियत पर जोर दिया। तकरीब में साबिक सेक्रेटरी ह्यूमन राइट्स अज़हर अब्बास आदिल, मैनेजर सनत-जार रेहाना यास्मीन, सुपरिटेंडेंट दारुल अमान रुबाब समरा ने शिरकत की। समाजी वर्कर मिसेज आयशा हमायूं और सोशल वेलफेयर ऑफिसर शाहिद अमीन, फलाई तंजीम CPDI से आसिम मुनव्वर भी शरीक थे। सुहेल मंजूर, रियाज नौल, खालदा राजा, जरीना शेख और मिर्जा जफर इकबाल समेत सनत-जार की तालबात भी शरीक हुई। मुकर्रिरीन का कहना था कि खवातीन के तामुन के बिना मुआशरे का आगे बढ़ना मुश्किल है। अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद में खवातीन डॉक्टर्स की जानिब से केक काटा गया। खवातीन डॉक्टरों का कहना था कि इस्लाम में खवातीन को बेहतर हकूक दिए गए हैं। खवातीन घरेलू जिम्मेदारियां अदा करने के साथ साथ मुख्तलिफ शोबे जिंदगी में ड्यूटी के फराइज भी सर अंजाम दे रही हैं। खवातीन हर शोबे में अपनी कारकर्दगी के सबब लोहा मनवा रही हैं। आलमी यौम खवातीन के सिलसिले में जमात इस्लामी खवातीन फैसलाबाद ने रैली निकाली। रैली में जमात इस्लामी से वाबस्ता सैकड़ों बापरता खवातीन ने शिरकत की। रैली में सदर JI यूथ वीमेन फरिया काशिफ, फाखरा इकराम, शाइस्ता उमर, आमना मुकद्दिस, शाइस्ता उमर और आमना मुकद्दिस ने शिरकत की। रैली चिन्यूट बाजार से कचहरी बाजार तक निकाली गई। नाजमा जिला डॉक्टर फहमीदा इलियास का कहना था, इस्लाम ने औरत को हकूक अता किए हैं जिसकी मिसाल दुनिया के किसी दूसरे मजहब में नहीं मिलती। इस्लाम औरत के हकूक का सबसे
سب سے بڑا محافظ ہے۔ اسلام میں عورت کو خاندان کا مرکز قرار دیا گیا ہے۔ مزید آپ کو بتائیں، باغ جناب فیصل آباد میں جشن بہارہ کی تقریبات کا 5واں روز طلباء اور شائقین کا سٹالز پر رش۔ مزید جانیے اس رپورٹ میں۔ موسم بہار کا استقبال کرنے کے لیے باغ جناب میں جشن بہارہ فیسٹیول کا 5واں روز طلباء اور شہریوں کے سٹالز پر رش۔ مختلف شہروں سے طلباء سٹال دیکھنے آئے اور کام کو سراہا۔ ہم لوگ ادھر وزٹ کرنے آئے ہیں، یہاں پہ جشن بہارہ ہے، بہت مزہ آ رہا ہے، ہم سب فرینڈ مل کے آئے ہیں۔ ادھر ہم لوگ وزٹ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، بہت اچھے سٹالز لگے ہوئے ہیں، بہت پیارا ویو ہے ادھر اور ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے، سب گرلز آئی ہوئی ہیں اور فرینڈس بھی ہیں۔ ہماری ٹیچرز اور فرینڈز ہم سب ادھر آئے ہیں اور ادھر بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے اور مختلف قسم کے سٹالز لگے ہوئے ہیں ادھر جس میں بہت پیاری چیزیں ہیں۔ یہاں ہر چیز بہت خوبصورت ہے اور اس مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں ہر چیز اپنے ہاتھوں سے بنائی گئی ہے اور وہ بہت ہی عمدہ نظر آتی ہے۔ ہاتھ سے بنی اشیاء شہریوں کی توجہ کا مرکز، کہتے ہیں کہ ایسی چیزوں کی نمائش ہونی چاہیے، دل کو اچھی لگتی ہیں۔ ہاں جی بہت اچھے لگے ہیں، ضائع چیزیں ان کا آرامد کیا آیا ہوا بہت اچھا ہے، یہ دیکھو اخبار سے بنا ہوا ہے۔ اسٹال انچارج کا کہنا تھا کہ ہاتھ سے بنی اشیاء میں ڈیکوریشن پیسز، بیگز، سینریز اور کپڑوں پر بہت نفاست سے کڑھائی کی گئی ہے۔ اس لیے اس کو یہاں پہ پریزنٹ کیا ہوا ہے کہ یہ آگے سے آگے لوگ آئیں، اس کا وزٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے پاس آئیں اور ہمارا بچوں کا کام جو ہے نا وہ مارکیٹ میں جائے۔ حکومت پنجاب کا رنگا رنگ جشن بہارہ تقریبات کا مقصد امن کا پیغام دینا اور شہریوں کو صحت مندانہ تفریح فراہم کرنا ہے۔ کیمرامین محمد جنید کے ساتھ خزر لیاقت، سٹی 41 فیصل آباد۔ اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔